Hello everyone. In last lecture, we discussed about the piezoelectric transducer and the photoconductive cell. That means LDR. In this lecture, we discuss the remaining transducers in this topic. या टॉपिक मध्ये पाहणो जे रिमेनिंग ट्रान्सड्यूसर्स आहेत ते आपल्याला या लेक्चर मध्ये बघायचे आहेत. So there is a first transducer, that is a loudspeaker. Now look at here, the loudspeaker. So this is under which category? That is again important. The loudspeaker is under active transducer. What I said, the loudspeaker is under active transducer. So this is under active transducer. Now obviously it is active transducer. That means what? It is self generating transducer. हा एक active transducer आहे. याचाच अर्थ काय आहे? तो एक self generating transducer आहे. Actually, what is the basic principle of loudspeaker? Just we can provide their electrical signal, and this electrical signal is must be in AC form. Remember that. Okay, electrical signal आपण त्याला प्रोव्हाइड करणार आहे, पण तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तर कुठल्या फॉर्म मध्ये पाहिजे? एसी सिग्नलच पाहिजे, डीसी सिग्नल चालणार नाही. सो whenever we can provide their electrical signal, then this electrical signal is converted into this sound. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कशामध्ये कन्वर्ट केला जातो? साउंड मध्ये कन्वर्ट केला जातो. Okay, so there is only two quantities. First quantity is, or one form of energy is electrical signal, and other form of energy is nothing but what? This sound. And that's why it is under the active transducer. Remember that. And that's why we can say this loudspeaker is self generating transducer. म्हणून आपण बाळून काय म्हणतो की लाऊडस्पीकर हा सेल्फ जनरेटिंग ट्रान्सड्यूसर आहे. ओके, आणि तो म्हणूनच कुठल्या कॅटेगरीच्या अंडर येतो? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कॅटेगरी अँड ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसरच्या अंडर येतो. आता याच्यामध्ये मॅग्नेटिक इफेक्ट्स आहेत, आणि मॅग्नेटिक इफेक्ट मुळे काय होतात? याच्यामध्ये साऊंडचं कन्व्हर्जन केलं जातं, आणि म्हणूनच तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक म्हणजेच मॅग्नेटिक कॅटेगरीच्या अंडर येतो. सो वी कॅन से दिस इज मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर, किंवा आपण त्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर सुद्धा म्हणू शकतो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर. ओके, मॅग्नेटिक म्हणा किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक म्हणा. सो दिस इज अंडर अगेन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर, बिकॉज मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट? दी मॅग्नेटिक फील्ड. इथं आपण मॅग्नेटिक फील्डचा यूज करतो, आणि म्हणूनच हा मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसरच्या अंडर येतो, त्या कॅटेगरीमध्ये येतो. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? सो this is the criteria of the loudspeaker. So in loudspeaker we can say this loudspeaker is active transducer. That is first thing. It is self generating. Okay, it does not require external power supply. Now second thing, it is under magnetic transducer category. Okay, that means it is under electromagnetic म्हणा किंवा magnetic transducer म्हणा. Okay, so this is the basic things of, or basic information of loudspeaker. Now in this loudspeaker transducer, what is the important thing? There are 4 different types. This loudspeaker consists 4 different types. So first type, so I can write here types of loudspeaker. Look at here. So first type, that is dynamic type. पहिला जो टाइप आहे पाहणो त्याला काय म्हणतात? डायनामिक टाइप लाउडस्पीकर. सेकंड जो टाइप आहे, that is called the crystal loudspeaker. क्रिस्टल टाइप जो सेकंड टाइप आहे तो कुठला आहे? क्रिस्टल टाइप आहे. थर्ड टाइप जो आहे तो मॅग्नेटिक टाइप आहे. थर्ड टाइप आहे तो कुठला आहे? मॅग्नेटिक टाइप आहे. आणि फोर्थ जो टाइप आहे पाहणो, ओके, फोर्थ वन, that is इलेक्ट्रोस्टॅटिक टाइप. इलेक्ट्रोस्टॅटिक टाइप. So there are 4 types basically in the loudspeaker. Look at here. First type, that is dynamic type. Dynamic type चे लाउडस्पीकर मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत पाहणो. क्रिस्टल टाइपचे लाउडस्पीकर असतात, त्यानंतर मॅग्नेटिक टाइपचे लाउडस्पीकर असतात, आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक टाइपचे काय असतात? लाउडस्पीकर असतात. हे लक्षात घ्या. सो दीज आर दी डिफरंट टाइप्स ऑफ लाउडस्पीकर. डायनामिक मीन्स
I already told you the dynamic is under AC signal. Is it clear? So we can provide their AC signal. Remember that. So AC signal आपण जिथं प्रोव्हाइड करतो त्या लाऊडस्पीकर, आता काही आताचे जे ट्रान्सड्युसर सॉरी जे लाऊडस्पीकर ट्रान्सड्युसर्स आहेत ते लाऊडस्पीकर जे आहेत ते बाळांनो काही डीसी वर पण वर्क होतात. फॉर एक्झाम्पल मोबाईल मध्ये लाऊडस्पीकर आहे, मग मोबाईल मध्ये काय एसी सिग्नल असतो का? नाही. हे लक्षात घ्या. सो हे मोबाईल मधले जे लाऊडस्पीकर असतात, जे स्पीकर्स असतात, ते स्पीकर कशावर वर्क होतात तर डीसी सिग्नलवर. आणि ते कुठल्या कॅटेगरीच्या अंडर येतात? एक तर क्रिस्टल किंवा मॅग्नेटिक टाईपच्या अंडर येतात. ओके, जे आपण मोबाईल मध्ये युज करतो ते क्रिस्टल किंवा मॅग्नेटिक टाईपचे असतात, हे लक्षात घ्या. त्यातले काही इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स टाईपचे पण असतात. मग पुन्हा आपण त्याच्यामध्ये डिफरंट टाईप्स किंवा डिफरंट टाईपचा युज करून आपण लाऊडस्पीकर काय करतो तर मेड करतो, हे लक्षात घ्या. तो डायनामिक म्हणजेच काय? इट इज प्युअरली डिपेंड्स ऑन एसी सिग्नल. जे आपण स्पीकर्स, मोठे मोठे स्पीकर्स असतात त्याच्यामध्ये आपण लाऊडस्पीकर बघितला असेल तुम्ही. ओके, तो जो लाऊडस्पीकर असतो किंवा जो टीव्ही मध्ये असतो म्हणा किंवा एखाद्या मोठ्या लाऊडस्पीकरच्या सिस्टीम मध्ये असतो. ओके, सो तो जो लाऊडस्पीकर आहे बाळांनो, दॅट इज द डायनामिक टाईप लाऊडस्पीकर. आणि मोस्टली आपण डायनामिक टाईप लाऊडस्पीकरच युज करतो. रेडिओ मध्ये असतो, ओके, टीव्ही सेट मध्ये असतो. तो टीव्ही सेट मध्ये, रेडिओ मध्ये, परत आपलं काय म्हणू आपण लाऊडस्पीकरच्या सिस्टीम्स असतात. ओके, तर त्या लाऊडस्पीकरच्या सिस्टीम्स मध्ये डॉल्बी सिस्टीम म्हणतो आपण, तर त्या डॉल्बी सिस्टीम मध्ये जे स्पीकर्स असतात, ओके, तर ते सगळे स्पीकर जे आहेत ते कशाच्या अंडर येतात तर डायनामिक टाईपच्या अंडर येतात. कारण दिस स्पीकर्स रिक्वायर्ड एसी सिग्नल. रिमेंबर दॅट. त्या स्पीकरला कुठला सिग्नल रिक्वायर्ड असतो? एसी सिग्नल रिक्वायर्ड असतो. आणि एसी सिग्नलवरच काय होतं त्याचं वर्किंग होत असतं. तर हे जे 4 टाईप्स आहेत त्याच्यातला आपला डायनामिक टाईपच बघायचा. आणि डायनामिक टाईप मीन्स व्हॉट अगेन? दी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ट्रान्सड्युसर. डायनामिक टाईपला आणखी एक नाव आहे बाळांनो, तर त्याला काय म्हणलं जातं? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ट्रान्सड्युसर. सो ह्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ट्रान्सड्युसर सुद्धा म्हणलं जातं. हे पण लक्षात घ्या. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ट्रान्सड्युसर सुद्धा ह्याला म्हटलं जातं. सो दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? दी डायनामिक टाईप. So these are the 4 types of loudspeaker. Okay, so this is the basic information, and you in your syllabus we just discuss about this dynamic type or electromagnetic type loudspeaker. हे लक्षात घ्या. तुमच्या सिलेबस मध्ये फक्त आपण डायनामिक टाईप स्टडी करणार आहोत. आणि हे जे बाकीचे टाइप्स आहेत हे फक्त आपल्याला माहित असावेत की लाऊडस्पीकर मध्ये हे डिफरंट टाइप्स पण असतात. ओके, आणि ते माहित असण्यासाठी हे सगळं मी इथं लिहिलेलं आहे. ओके, फक्त लक्षात ठेवा की डायनामिक टाईप दॅट इज द पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. इथं आपण फक्त डायनामिक टाईप म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाईप बघणार आहोत. नाव दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ लाऊडस्पीकर. नाव विल डिस्कस अबाउट दी बेसिक प्रिन्सिपल. आता आपण बेसिक प्रिन्सिपल बघणार आहोत. याचं बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे बघूया. व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ लाऊडस्पीकर? जस्ट मी सांगितलं तुम्हाला आता. बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे तर it converts electrical signal it converts electrical signal into a sound. तर हे त्याचं बेसिक प्रिन्सिपल आहे बाळांनो. इलेक्ट्रिकल सिग्नलचं कन्व्हर्जन साऊंड मध्ये केलं जातं. जर तुम्ही हे बेसिक प्रिन्सिपल बघितलं सो इट इज एक्झॅक्टली रिव्हर्स टू मायक्रोफोन. मायक्रोफोन्स मध्ये आपण काय करतो तर साऊंडचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये करतो. आणि लाऊडस्पीकर मध्ये एक्झॅक्टली रिव्हर्स होतं. तर लाऊडस्पीकर मध्ये बाळांनो आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करतो? इन टर्म्स ऑफ साऊंड करतो. ओके, सो ऍक्च्युली डायरेक्टली आपल्याला साऊंड मिळत नाही. We can provide their first electrical signal to this loudspeaker, and then what happen? There is a vibrations created. तिथं काय होतात? Vibrations create होतात. तिथं डायफ्रॅम असते, तर त्या डायफ्रॅम मध्ये काय होतात? Vibrations create होतात. आणि vibrations create झाल्यामुळं it generates this sound. Remember that. हे लक्षात घ्या. आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिल्यानंतर लाऊडस्पीकरला तिथं व्हायब्रेशन स्टार्ट होतात. आणि ते व्हायब्रेशन स्टार्ट झाल्यानंतरच काय होतं बाळांनो? तिथं साऊंड क्रिएट होतो. जर तुम्ही स्पीकर एखादा बघितला असेल तर स्पीकर बघा ज्यावेळी तो ऑन म्हणजे चालू असतो किंवा एखादं सॉन्ग प्ले होत असतं त्याच्यावर, त्यावेळी तो स्पीकर जर वरून बघितला तर त्याची मुवमेंट होत असते. तर ती मुवमेंट का होत असते बाळांनो ते मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. सो आजचं लेक्चर खूप महत्वाचं आहे. हाऊ लाऊडस्पीकर विल बी वर्क.
जे आपण रेग्युलर जे लाऊडस्पीकर बघतो, मी सांगितलं डॉल्बी सिस्टीम मधले, टीव्ही सेट मधले लाऊडस्पीकर असतील, रेडिओ मधला एखादा लाऊडस्पीकर असेल, तर ते जे काय व्हायब्रेशन्स होतात बाळांनो, ओके, वरती एक ब्लॅक कलरची कोनिकल शीट असते आणि त्या कोनिकल शीटला आपण काय म्हणतो, तर डायफ्रॅम म्हणतो, हे लक्षात घ्या. अँड दिस डायफ्रॅम विल बी व्हायब्रेट बिकॉज ऑफ दिस एसी सिग्नल अँड दिस व्हायब्रेशन्स क्रिएट दिस साऊंड. हे लक्षात ठेवा बाळांनो. ते जे काय मेकॅनिकल व्हायब्रेशन्स आहेत तेच काय क्रिएट करतात, साऊंड क्रिएट करतात. ते एक फ्रिक्वेन्सी जनरेट करतात आणि ती फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय असते, इन टर्म्स ऑफ वी आर गेटिंग अ साऊंड. रिमेंबर दॅट. सो दिस इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ द लाऊडस्पीकर. ओके, सो बेसिक प्रिन्सिपल मध्ये आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे, बेसिक प्रिन्सिपल मध्ये फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साऊंड. बट ऍक्च्युअली बिफोर दिस साऊंड देर इज ए मेकॅनिकल व्हायब्रेशन. ओके, तिथं काय क्रिएट होतात, व्हायब्रेशन्स क्रिएट होतात आणि त्या व्हायब्रेशन्स मुळेच काय होतं, तर साऊंड जनरेट होतो. हे लक्षात ठेवा. ओके, सो whenever we can pass their electrical signal, then what happen, there is a first the mechanical vibrations are created and this mechanical vibrations are responsible for what, the creation of or generation of what, the sound. Is it clear? So this is the basic principle of the loudspeaker. हे लाऊडस्पीकरचं बेसिक प्रिन्सिपल आहे. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की लाऊडस्पीकर एक्झॅक्टली रिव्हर्स वर्क करतो कोणाच्या, मायक्रोफोनच्या. ओके, मायक्रोफोनला आपण काय करतो, तर मायक्रोफोनला आपण साऊंड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी देतो आणि ऍट द आउटपुट साइड वी आर गेटिंग देअर इलेक्ट्रिकल सिग्नल. पण इथं उलट होतं, इथं आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल देतो अँड वी आर गेटिंग द साऊंड. ओके, सो एक्झॅक्टली रिव्हर्स फंक्शनिंग आहे लाऊडस्पीकरचं कुणाला, मायक्रोफोनला. आणि म्हणूनच मायक्रोफोन आणि लाऊडस्पीकरचं कॉम्बिनेशन असतं, हे लक्षात घ्या. सो मायक्रोफोनचं काम काय असतं, साऊंडचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये करणे आणि लाऊडस्पीकरचं काम काय असतं, तर इलेक्ट्रिकल सिग्नलचं कन्व्हर्जन साऊंड मध्ये करणं. सो दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ द लाऊडस्पीकर. नाउ we'll discuss about the construction. आता आपण कन्स्ट्रक्शन बद्दल बघणार आहोत. व्हॉट इज द कन्स्ट्रक्शन, आणि या कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण कुठला टाइप घेणार आहोत मी सांगितलं. तर आता वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायनामिक टाइप. रिमेंबर दॅट, पहिलाच टाइप आपण इथं डिस्कस करणार आहोत, डायनामिक टाइप, किंवा आपण काय म्हणायचं, काय म्हणायचं म्हणून सांगितलं मी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाइप सुद्धा म्हणतो त्याला, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाइप. ओके, सो दिस इज डायनामिक टाइप ऑफ लाऊडस्पीकर. आणि ह्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत पहिल्यांदा कन्स्ट्रक्शन. व्हॉट इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस डायनामिक टाइप लाऊडस्पीकर. सो लुक एट दिस फिगर. इथं मी फिगर ड्रॉ केलेली आहे. तर ही फिगर काय शो करते, दिस इज द डायनामिक टाइप और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाइप ट्रान्सड्यूसर. ही जी फिगर आहे बाळांनो, दॅट कन्सिस्ट द डायनामिक टाइप और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाइप लाऊडस्पीकर. ओके, आता याच्यामध्ये बघा कन्स्ट्रक्शनचा ज्यावेळी पार्ट येतो, वी कॅन एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरी पार्ट. रिमेंबर दॅट, कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण काय करतो बाळांनो, वी कॅन एक्सप्लेन हिअर ईच अँड एव्हरी पार्ट. सो लुक हिअर, फर्स्ट देयर इज अ वन सी चॅनल अँड दिस सी चॅनल इज कॉल्ड एज व्हॉट, दी योक. त्या सी चॅनल जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, योक म्हणतो. जर तुम्ही लाऊडस्पीकर बघितला असेल तर लाऊडस्पीकरच्या बॅक साइडला ओके एक सर्क्युलर पार्ट असतो. ओके, आणि त्याच्यावर मॅग्नेट कनेक्टेड असतो. तो आता तर मॅग्नेट एक्स्ट्रा कनेक्ट केला तरी चालतो, इंटरनली पण मॅग्नेट असतो, पण तो एक्स्ट्रा मॅग्नेट आपण का करतो, टू रिमूव्ह दी नॉइज. तो सर्क्युलर जो पोर्शन असतो लाऊडस्पीकरच्या त्याच्या बॅक साइडला पुन्हा एक मॅग्नेट असतो. तो मॅग्नेट कनेक्ट केला तरी चालतो किंवा नाही केला तर चालतो. तो एक्स्ट्रा का कनेक्ट करतात, कारण त्या सिग्नल मधली नॉइज रिड्यूस करण्यासाठी तो एक्स्ट्रा मॅग्नेट कनेक्ट केला जातो. ओके, त्यानंतर तो जो सर्क्युलर पोर्शन असतो बॅक साइडचा, ओके, तो आयर्नचा असतो अँड दिस इज कॉल्ड योक. हे लक्षात घ्या, त्याला काय म्हणतात, योक असं म्हणतात, YOKE, योक. देन इन दॅट योक, म्हणजे त्या सर्क्युलर पार्टच्या आतमध्ये जर तुम्ही लाऊडस्पीकर बघितला असेल तर बॅक साइडला एक सर्क्युलर पार्ट असतो, तर त्यालाच काय म्हणायचं, योक म्हणायचं. आणि त्या योकच्या आतमध्ये परमनंट मॅग्नेट असतो. पहिल्यांदा काय असतो, परमनंट मॅग्नेट. सो देयर इज अ परमनंट मॅग्नेट. ओके, अँड दिस परमनंट मॅग्नेट इज कनेक्टेड विथ व्हॉट, दिस व्हॉइस कॉइल. तर ह्याला काय म्हणायचं, व्हॉइस कॉइल. सो व्हॉइस कॉइल कन्सिस्ट व्हॉट, दी मॅग्नेटिक पोल. बघा ही मॅग्नेटिक पोल आहे, दोन वर्टिकल लाईन्स ड्रॉ केलेले आहेत तिथं, सॉरी हॉरिझॉन्टल लाईन्स ड्रॉ केलेले आहेत. सो दिस हॉरिझॉन्टल लाईन्स
दॅट इज नथिंग बट व्हॉट दी मॅग्नेटिक पोल, आणि त्या मॅग्नेटिक पोलच्या अराउंड काय केले, वायर वाउंड केले. ओके, मॅग्नेटिक पोलच्या अराउंड काय केले, वायर वाउंड केले, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, व्हॉइस कॉइल म्हणतो. ओके, दिस इज कॉल्ड व्हॉइस कॉइल. आणि या व्हॉइस कॉइलच्या समोर डस्ट कॅप आहे. ओके, सो देर इज अ डस्ट कॅप. सो व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डस्ट कॅप हियर. जर डस्ट जर आला तर तो डस्ट काय होतो, तर त्या कॅप मध्ये काय होतो, स्टोअर केला जातो. सो दॅट्स वाय देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ व्हॉट, डस्ट कॅप. ओके, सो जो काही डस्ट आहे तो डस्ट कॅप मध्ये काय केला जातो, स्टोअर केला जातो, किंवा नंतर तो आपण काढूही शकतो. सो त्या डस्टचा इफेक्ट आतमध्ये होऊ नये म्हणून इथं डस्ट कॅप असते. त्यानंतर देर इज अ फ्रेम. तुम्ही बघितलं असेल लाऊडस्पीकर कोनिकल शेप मध्ये असतात. ओके, आणि त्या सर्क्युलर पार्ट नंतर वरती एक अशी फ्रेम असते कोनिकल शेप मध्ये, ती पण आयर्नने बनवलेली असते. मोस्टली काय असते, ती आयर्नचीच असते. सो ती कोनिकलची शेप, कोनिकल जो शेप असतो तो म्हणजेच काय असतो, तर दिस इज कॉल्ड अ फ्रेम. ओके, सर्क्युलर जो एंडचा पार्ट असतो लाऊडस्पीकरचा त्याच्यावर एक कोनिकल शेप असतो, तर तो कोनिकल शेप म्हणजेच काय असतं, फ्रेम असतं. ओके, आता हा जो व्ह्यू आहे दॅट इज द क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू ऑफ द लाऊडस्पीकर. रिमेंबर दॅट, हा एक क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू आहे, पण ऍक्च्युली लाऊडस्पीकर असताना काय असणार आहे, ते कोनिकल शेप मध्येच असणार आहे, ते लक्षात घ्या, म्हणजे सर्क्युलर फॉर्म मध्ये थोडक्यात. ओके, आणि त्याचा जो वरचा पोर्शन असतो तो आपण बघितलाय, मोस्टली तो काय असतो, कोनिकल शेप मध्ये असतो. इज इट क्लिअर. सो हा कोनिकल शेप आहे, आणि ही पहिल्यांदा काय असते, त्याच्यावर फ्रेम असते, आणि फ्रेमला काय कनेक्टेड असतं बाळांनो, कोर. अँड दिस कोर इज नथिंग बट व्हॉट, द डायफ्रॅम. रिमेंबर दॅट, या कोरलाच आपण काय म्हणतो, तर डायफ्रॅम म्हणतो. ओके, कोर इज नथिंग बट व्हॉट, अ डायफ्रॅम. हे लक्षात ठेवा बाळांनो, कोर म्हणजेच काय, डायफ्रॅम. आपण बघितले त्या फ्रेमच्या वर एक ब्लॅक कलरचा पेपर असतो कोनिकल शेप मध्ये, आणि त्या कोनिकल शेप मध्ये जो ब्लॅक कलरचा पेपर असतो त्यालाच काय म्हणलं जातं बाळांनो, डायफ्रॅम म्हणलं जातं. Okay, so this core is nothing but what, a diaphragm. Then there is a spindle. आता इथं स्पिंडर म्हणजेच काय, इट्स लाईक अ स्प्रिंग. ओके, स्पिंडर म्हणजेच काय असतात, तर ही एक स्प्रिंग आहे. तर ज्यावेळी व्हायब्रेशन्स होतात त्यावेळी तो डायफ्रॅम डॅमेज होऊ नये किंवा फाटू नये म्हणून काय असतं, तिथं स्पिंडर्स असतात, म्हणजेच काय असते, स्प्रिंग असते. ओके, सिमिलरली बघा इथं कोर सस्पेन्शन पण आहे. जर तुम्ही लाऊडस्पीकर बघितला असेल तर लाऊडस्पीकरचा पेपर असतो का, तो ब्लॅक पेपर नाही. वरची जी डायग्राम आहे, डायफ्रॅम आहे, ती प्लेन असते का, नाही. तर त्याच्यामध्ये बघितलं असेल तुम्ही, सस्पेन्शन असतात. त्या लाऊडस्पीकरवर काय असतात, सस्पेन्शन असतात, आणि दॅट इज कॉल्ड व्हॉट, कोर सस्पेन्शन. अँड वाय दिस रिक्वायर्ड, कारण तिथं व्हायब्रेशन्स होत असतात त्या कोनिकल पेपरचे, म्हणजेच काय, त्या कोरचे, किंवा आपण काय म्हणू, डायफ्रॅमचे काय होत असतात, देर इज अ व्हायब्रेशन. And because of this vibration there is a possibility to damage this diaphragm. हे लक्षात घ्या. And to avoid this damage there is a core suspension. ओके, ते डॅमेज अवॉइड करण्यासाठी काय असतं बाळांनो, कोर सस्पेन्शन असतं. आणि या कोर सस्पेन्शनच्या थ्रूच आपण काय देतो, तर वी कॅन प्रोव्हाइड द इनपुट, अँड दिस इनपुट इज एसी इनपुट. रिमेंबर दॅट, जे आपण इनपुट प्रोव्हाइड करतो फॉर द डायनामिक टाइप or electromagnetic type loudspeaker, that input is AC input. Okay, so we should provide the AC input through these two wires. So look at there, point A and point B is there. So using these 2 points we can provide the AC input. Is it clear to all of you? So this is the, we can say, construction of dynamic type or electromagnetic type loudspeaker. हे काय होतं बाळांनो, कन्स्ट्रक्शन होतं. सो कन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्हाला हे each and every part बद्दल सांगायचं. परमनंट मॅग्नेट, देर इज अ परमनंट मॅग्नेट, देन देर इज अ व्हॉइस कॉइल, देन देर इज अ योक, देन देर इज अ एअर गॅप. लुक हियर, इन बिटवीन दिस व्हॉइस कॉइल अँड दिस योक देर इज अ एअर गॅप. आता हा एअर गॅप कशासाठी असतो, ज्यावेळी सस्पेन्शन होतं त्यावेळी व्हॉइस कॉइल काय होते, तर ती मूव्ह होत असते, आणि ती मूव्ह होण्यासाठी जर ते पॅक झालं तर ती त्याची मुवमेंट होईल का, नाही होणार. ओके, आणि ते मुवमेंट होण्यासाठी तिथं काय असते, एअर गॅप असते. योकच्या मध्ये आणि व्हॉइस कॉइलच्या मध्ये काय असतं, एअर गॅप असतं फॉर मुवमेंट. ओके, त्यानंतर मी सांगितलं दिस कोर. कोर इज नथिंग बट व्हॉट, अ डायफ्रॅम. लाऊडस्पीकर मध्ये जो वरचा ब्लॅक कलरचा कोनिकल पेपर असतो दॅट इज कॉल्ड डायफ्रॅम ऑर कोर. ओके, देन देर इज अ कोर सस्पेन्शन. ते प्लेन पेपर नसतात, प्लेन असतील तर काय होतील, ते फाटून जातील. ओके, म्हणून त्याला काय असतात, सस्पेन्शन असतात, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, कोर सस्पेन्शन म्हणतो.
ओके. अँड देन देयर इज अ स्पीडर. स्पीडर कशासाठी असतात, तर इट इज लाईक अ स्प्रिंग. हे लक्षात घ्या. हे काय असतात, तर हे लाईक अ स्प्रिंग असतात आणि हे फ्रेमशी कनेक्टेड असतात. इट इज कनेक्टेड विथ व्हॉट, अ फ्रेम. हे लक्षात घ्या. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? So this is all about the construction of the dynamic type. Now, how it works? Now we can say the working of this dynamic type or electromagnetic type loudspeaker. आता आपण working म्हणणार आहोत. Look here how it works. So whenever we can provide here AC input across this point A and B, that AC input is provided to what? This व्हॉइस कॉइल. ते एसी इनपुट कुठं प्रोव्हाइड केलं जातं बाळांनो, व्हॉइस कॉइलला प्रोव्हाइड केलं जातं. नाव when we can provide their AC signal to this voice coil, obviously this is one kind of coil, that means it is one kind of inductance, so it will be induce the EMF. What I said, it will be induce the EMF, and because of that EMF means what, electromagnetic field, and that's why it is name is electromagnetic ट्रान्सड्यूसर. हे लक्षात घ्या, किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लाऊडस्पीकर. कारण इथं काय होते, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होते आणि म्हणूनच त्याचं नाव काय, आणि ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड वरच काय करतात, वर्क करतात, म्हणून याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाइप सुद्धा म्हणलं जातं. So this voice coil consists the electromagnetic field, or it will be induced the electromagnetic field because of this AC input. And when this induce the electromagnetic field, look at here what happened. The AC signal consists positive cycle as well as negative cycle. So this voice coil change its north pole and south pole. हे लक्षात घ्या बाळांनो. मी काय सांगितलं, ही जी व्हॉइस कॉइल आहे ती काय चेंज करते, तर त्याचं नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल प्रत्येक वेळी चेंज होतं. आता फॉर एक्झाम्पल इथं स्टार्टिंगला नॉर्थ पोल असेल, कारण ही एक कॉइल आहे, हे लक्षात घ्या. सो इट्स वर्क लाईक अ मॅग्नेट. ही कॉइल काय म्हणून वर्क होते, लाईक अ मॅग्नेट म्हणून वर्क होते, आणि इथं सुद्धा मॅग्नेट आहे. आता फॉर एक्झाम्पल या मॅग्नेट, आता आपल्याला माहिती आहे की मॅग्नेटमध्ये दोन पोल असतात, साऊथ पोल आणि नॉर्थ पोल. इथं साऊथ असेल आणि इथं नॉर्थ असेल, हा परमनंट मॅग्नेट आहे. सो दिस पोल इज साऊथ पोल अँड दिस पोल इज नॉर्थ पोल. सो लुक इट हियर. सो व्हेन दिस कॉइल विल बी induce EMF as per the AC signal, so it continuously change its pole, north pole and south pole. प्रत्येक वेळी त्या AC सिग्नल प्रमाणे काय होतं, त्या व्हॉइस कॉलचा नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल काय होतो, चेंज होतो. सो whenever the AC signal consists here, or this voice coil consists here north pole, so we know that north pole repulsion is there. So this voice coil is away from that permanent magnet. ती voice coil काय होते बाळांनो, away जाते from that permanent magnet. And look at here, when as per the AC signal this voice coil consists south pole, then what happened, this voice coil attracted towards the permanent magnet. So त्यावेळी ती काय होते, voice coil attract होते permanent magnet कडे. So जसा AC signal असेल त्या पद्धतीने काय होतात, इथं voice coil ची मूवमेंट होते. So look at here, this movement is as per what, the AC signal. So as per the AC signal, the voice coil continuously change its poles north and south, and that as per that poles what happen, there is a movement of what, the loudspeaker, or we can say movement of what, the voice coil. And as per that movement, look at here, this voice coil connected with what, the core. ही voice coil कशाशी कनेक्टेड आहे, कोरशी कनेक्टेड आहे, किंवा आपण काय म्हणू, डायफ्रॅमशी कनेक्टेड आहे. And that's why there is a movement of that diaphragm. आणि त्यामुळे बाळांनो काय होतं, त्या डायफ्रॅमची मुवमेंट होते. दॅट मीन्स इट क्रिएट्स देअर व्हायब्रेशन. ओके, त्या डायफ्रॅम मध्ये काय क्रिएट होतात बाळांनो, व्हायब्रेशन्स क्रिएट होतात. त्या कोर मध्ये काय क्रिएट होतात, व्हायब्रेशन्स क्रिएट होतात. अँड दिस व्हायब्रेशन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ व्हॉट, दिस साऊंड. रिमेंबर दॅट. आणि या व्हायब्रेशन्स मुळेच काय होतं, तर साऊंड जनरेट होतो. ओके, सो दिस इज द वर्किंग principle of the loudspeaker. It is clear to all of you what happened here? So look at here again, I will explain. There is a one permanent magnet, so we can consider here there is a south pole and here north pole. So हे काही चेंज होणार नाही कारण हा परमनंट मॅग्नेट आहे. Now there is a voice coil. This voice coil is connected with what, the AC input. So whenever we can provide their AC input, we know that there is a positive cycle and negative cycle. And because of that positive polarity and negative polarity, this voice coil continuously change its south pole and north pole as per the AC input signal.
So this is one kind of coil. That means it is one kind of inductor. That means it will be induce the EMF. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस करतो आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करतो ह्याचा अर्थ काय इट विल बी इंड्यूस द साउथ पोल अँड नॉर्थ पोल इट कन्सिस्ट वी कॅन से इट कन्सिस्ट साउथ पोल अँड नॉर्थ पोल so whenever we can provide their AC signal so as per the AC signal this south pole and north pole will be changed okay so whenever there is a south pole then this south and north is in permanent magnet and south is in now voice coil so there is an attraction so this voice coil attracted towards what the permanent magnet so when the AC signal is provided again and this AC signal consists because of this AC signal this voice coil consists what the north pole so whenever there is a north pole we know that there is a repulsion north pole there is a repulsion that's why this voice coil away from the permanent magnet and because of the continuous creation of that south pole and north pole on this voice coil as per the AC signal there is a movement of what the voice coil okay त्याची movement असणार आहे front to back okay and that's why this voice coil is connected with core voice coil कशाशी connected आहे core शी connected आहे आणि म्हणूनच आपण काय म्हणतो that's why this diaphragm is also start to moving okay and it creates the vibration and the vibrations are responsible for what the create sound or generate the sound आणि अशा पद्धतीने म्हणून काय होतो sound create होतो as per that input signal is it clear to all of you so this is the working principle of loudspeaker so हे म्हणून काय होतं working principle होतं loudspeakerचं now the advantages so look at here advantages काय असणार आहेत accuracy is high हे लक्षात ठेवा advantages मध्ये काय लिहायचं accuracy high आहे highly sensitive आहेत लाउडस्पीकर ओके त्यानंतर डिसएडवांटेज मध्ये काय लिहिणार साइज इज बिग साइज काय याची बिग आहे बिग साइज त्यामुळे हे काय असतात एक्सपेन्सिव्ह असतात हे लक्षात घ्या these are expensive so this is advantage and disadvantage of what the loudspeaker in advantage we can write there accuracy is high highly sensitive then in disadvantages we can write there this is available in big size small size मध्ये पण अवेलेबल असतात भावनो पण as compared to transducer त्याची साईज काय असते जास्तच असते आणि त्यामुळे ते काय असतात एक्सपेन्सिव्ह असतात हे लक्षात घ्या as compared to transducer this speaker size is very large remember that and that's why this is available in big size and these are the expensive compared to other transducer so this is the advantage and disadvantages of loudspeaker now applications where we can use so most of applications we can use this kind of loudspeaker remember that कुठल्या कुठल्या applications मध्ये यूज करतो तर टीव्ही सेट मध्ये यूज करतो पाहणो so we can write here applications we can use here loudspeaker use in TV set रेडिओ मध्ये यूज करतो ओके कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये यूज करतो so in most of applications we can use the loudspeaker so जिथं जिथं मायक्रोफोन येणार आहे त्या सगळ्या ठिकाणी आपण लाउडस्पीकर यूज करतो ऍट दी आउटपुट साइड हे लक्षात ठेवा सो दीज आर दी ऍप्लिकेशन्स ऑफ दी लाउडस्पीकरचे ऍप्लिकेशन आपण बरेचसे लिहू शकतो टीव्ही सेट मध्ये यूज करतो रेडिओ मध्ये यूज करतो मोबाईल मध्ये असतो लॅपटॉप मध्ये लाउडस्पीकर असतो बऱ्याच ठिकाणी लाउडस्पीकर असतात पाहणो कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये सुद्धा लाउडस्पीकरचा काय केला जातो यूज केला जातो सो दीज आर दी applications of the loudspeaker so all of you understood the concept of loudspeaker it is clear to all of you now we are discussing the next type or next transducer इथं आपला लाउडस्पीकर संपला so we are discussing now next transducer that is optocoupler
नाउ दिस ऑप्टोकपलर्स आर अंडर द रेडिएशन ट्रान्सड्यूसर. जे ऑप्टोकपलर्स आहेत बाळांनो ते कशाच्या अंडर येतात तर रेडिएशन ट्रान्सड्यूसरच्या अंडर येतात. आणि हे ऑप्टोकपलर्स म्हणजे काय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रान्सड्यूसर्स. रिमेंबर दॅट ऑप्टोकपलर मीन्स व्हॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रान्सड्यूसर्स. इज इट क्लिअर. सो हे दोन्ही कॉम्बिनेशन आहेत कशाचे दोन ट्रान्सड्यूसरचे कॉम्बिनेशन आहे म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो ऑप्टोकपलर म्हणतो. ऑप्टोकपलर कधी म्हणायचं जेव्हा आपण दोन ट्रान्सड्यूसर एकत्र घेतो तर ते दोन ट्रान्सड्यूसर कुठले तर एलईडी आणि फोटोडायोड जे आपण 11च्या इलेक्ट्रॉनिकच्या सिलेबस मध्ये सेकंड सेक्शन मध्ये ऑलरेडी बघितलेलं आहे. व्हॉट इज एलईडी अँड व्हॉट इज फोटोडायोड आणि फिजिक्स मध्ये सुद्धा बघितले पाहू. ओके सो इथे आपण एलईडी आणि फोटोडायोडचा यूज करणार आहे आणि त्या दोघांच्या कॉम्बिनेशनला आपण काय म्हणतो तर ऑप्टोकपलर म्हणतो. सो आता इथे लाईट असते म्हणून आपण ह्याला रेडिएशन ट्रान्सड्यूसरच्या अंडर कन्सिडर करतो. हे लक्षात घ्या इट इज अंडर रेडिएशन ट्रान्सड्यूसर. आणि हे दोन्ही पण म्हणजे एलईडी आणि एलईडी अँड फोटोडायोड दिस बोथ आर पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर. रिमेंबर दॅट बिकॉज इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय. ओके हे कशाच्या अंडर येतात तर पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसरच्या अंडर येतात. हे लक्षात घ्या कारण या दोघांनाही काय लागतो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल लागतो म्हणून दिस इज अंडर पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रिन्सिपल. What is the basic principle here? So it's a basic principle काय बघा. So first just I told you the optocoupler means what? The isolation between input and output. Remember that. Okay ही एक गोष्ट लक्षात घ्या. ऑप्टोकपलर मध्ये आपण दोन ट्रान्सड्यूसर यूज करतो हे मी तुम्हाला सांगितलं. पण हे दोन ट्रान्सड्यूसर यूज करतो म्हणजेच काय करतो वी कॅन प्रोव्हाइड देअर आयसोलेशन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट मध्ये कनेक्शन प्रोव्हाइड करतो युझिंग दिस ट्रान्सड्यूसर. आणि हे जे कनेक्शन असतं बाळांनो ते काय असतं वायरलेस असतं. व्हॉट आय सेड दिस कनेक्शन इज वायरलेस म्हणजे वायर्ड कनेक्शन असतं वायरलेस असतं. ओके सो दिस कनेक्शन दिस आयसोलेशन इज वायरलेस बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. ओके ते आता कसं होतं ते आपण बघणारच आहोत. पण पहिल्यांदा बेसिक प्रिन्सिपल मध्ये पहिला जो ट्रान्सड्यूसर आपण यूज केलाय तो एलईडी आहे. ओके एलईडी मीन्स व्हॉट लाईट इमिटिंग डायोड. And what is the basic principle of LED? We know that it converts electrical signal into light. Okay, it converts electrical signal into light. हे लक्षात ठेवा इलेक्ट्रिकल सिग्नलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करतात लाईट मध्ये. त्यानंतर फोटोडायोडचं काम काय असतं फोटोडायोड it converts exactly reverse. It converts electrical signal into it converts the light into electrical signal. Lightचं कन्व्हर्शन एक्झॅक्टली रिव्हर्स होतं लाईट इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. हे लक्षात घ्या बाबा लाईटचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये होतं. So that is the important thing. LED. What is the basic principle of LED? Light emitting diode. It converts electrical signal into light. And what is the basic principle of photodiode? It converts light into electrical signal. म्हणजे एक्झॅक्टली रिव्हर्स फंक्शनिंग कोणाचं एलईडीचं. आणि हे दोन्हीचं कॉम्बिनेशन आपण ऍज अ ऑप्टोकपलर म्हणून यूज करतो भावनो. आता ऑप्टोकपलर म्हणजे मी काय सांगितलं इट प्रोव्हाइड्स दी आयसोलेशन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. काय प्रोव्हाइड करतो तो आयसोलेशन प्रोव्हाइड करतो इनपुट आणि आउटपुट मध्ये. त्यालाच आपण काय म्हणतो भावनो ऑप्टोकपलर्स म्हणतो. हे लक्षात घ्या. ओके अँड दिस ऑप्टोकपलर्स आर बेसिकली वी कॅन यूज इन फायबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन. आता जे आपण फायबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन बघतोय तर ते फायबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन मध्ये आपण काय यूज करतोय भावनो तर ऑप्टोकपलर्स यूज करतो. सो देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॉट एलईडी अँड फोटोडायोड. आता फॉर एक्झाम्पल तुमचा टीव्ही सेट आणि रिमोट कंट्रोल असेल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टोकपलर बिकॉज remote consists LED and the TV consists photodiode. So there is a combination of photodiode and LED. So whenever there is a combination of photodiode and LED, then we can say this is under optocoupler. हे लक्षात घ्या. Now this LED हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. LED always work in forward bias. लक्षात ठेवायचं LED कशामध्ये वर्क होतात फॉरवर्ड बायस मध्ये.
and photodiode is always work in reverse bias. Okay, photodiodes are always work in reverse bias. Okay, or we can say it should be connected in reverse bias. Photodiode should be connected in reverse bias. LED should be connected in forward bias. इज इट क्लिअर? ते आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे फिजिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. एलईडी नेहमी फॉरवर्ड बायस मध्ये कनेक्ट करतात आणि फोटोडायोड नेहमी रिव्हर्स बायस मध्येच कनेक्ट करतात. इज इट क्लिअर? दिस एलईडी अँड फोटोडायोड इज सेमीकंडक्टर डिव्हाइस. हे पण लक्षात घ्या. इट इज मेड बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स. So these two are the semiconductor devices. That means it is affected by temperature and radiation, and these are the disadvantages. Okay, now we are discussing about the construction and working. The construction and working. So construction मध्ये how we can draw the figure? Look at here. So just I told you this LED is always connected with what? Suppose this is LED. हा एक LED आहे आणि हा LED कसा कनेक्टेड पाहिजे? It is connected in forward bias. Forward bias means what? Anode is connected with positive potential of battery and cathode is connected with what? Negative potential of battery. So this is forward biasing. Okay, and the photodiode is always connected in reverse bias. Okay, photodiode कशाशी कनेक्टेड असतात? नेहमी कसे कनेक्टेड असतात? तर रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्टेड असतात. तर रिव्हर्स बायस means what? The cathode is connected with what? Positive potential of battery and anode is connected with what? Negative potential of battery. So this is called reverse biasing. Okay, reverse biasing म्हणजे काय असतं? कॅथोड कशाशी कनेक्टेड असणार आहे? तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी आणि एनोड कशाशी कनेक्टेड असणार आहे? निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरीशी कनेक्टेड असणार आहे. And this is called the optocoupler. हा फोटोडायोड आहे. ओके, इथं बघा मी कनेक्शन जे आहे बॅटरी E2 चं हे रिव्हर्स बायस मध्ये केलंय. कॅथोड पॉझिटिव्ह टर्मिनलशी कनेक्टेड आहे आणि एनोड जो आहे तो निगेटिव्ह टर्मिनलशी कनेक्टेड आहे. इथं बघा LED is connected with what? Positive terminal anode with respect to anode, and cathode is connected with what? Negative terminal. So this is the diode, photodiode, and we can say LED connection, and this combination is called what? Optocoupler. त्या कॉम्बिनेशनला आपण काय म्हणतो बाळांनो? ऑप्टोकपलर म्हणतो. ओके, सो लुक इट हियर. देयर इज अ वन LED and this is the photodiode. हे लक्षात घ्या, LED आणि फोटोडायोड. कन्स्ट्रक्शन मध्ये मी काय सांगितलं तुम्हाला? LED हे बॅटरीशी कशा डायरेक्शन मध्ये कनेक्टेड असतात? तर फॉरवर्ड बायस मध्ये. हे लिहायचं आहे कन्स्ट्रक्शन मध्ये. सो LED शुड बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस विथ रिस्पेक्ट टू बॅटरी and the photodiodes are connected with respect to battery in reverse biasing. ओके, फोटोडायोड जे आहेत ते बाळांनो कसे कनेक्टेड पाहिजेत? रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्टेड पाहिजे. सो इथं मी लिहितो बघा, दिस इज कॉल्ड LED. हा जो आहे तो LED आहे आणि हा जो आहे तो काय आहे? फोटोडायोड आहे. दिस इज फोटोडायोड. ओके, नाउ लुक एट हियर हाउ इट वर्क्स. सो व्हेनेवर, सो दिस इज पार्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन. आता वर्किंग मी सांगतो याचं बघा. हाउ इट वर्क्स, द वर्किंग ऑफ ऑप्टोकपलर. सो व्हेनेवर वी कॅन प्रोव्हाइड देअर बॅटरी सिग्नल. सो ज्यावेळी आपण याला बॅटरी प्रोव्हाइड करेन, बॅटरी कनेक्ट करेन बाळांनो, त्यावेळी काय होईल? दिस LED स्टार्ट टू ग्लोईंग. आपल्याला माहिती आहे 1 व्होल्ट पासून पुढे LED 5 व्होल्ट पर्यंत ग्लो होतो. ऍक्च्युली 1 to 4.5 व्होल्ट ही रेंज आहे त्याची LED ग्लो होण्यासाठी. सो व्हेनेवर देयर इज अ 1 व्होल्ट, दी LED स्टार्ट टू ग्लोईंग. दॅट मीन्स इट विल बी स्टार्ट टू इमिटिंग दी लाईट इंटेन्सिटी. ओके, तो काय करतो? लाईट इंटेन्सिटी इमिट करायला लागतो. म्हणजे ह्या सर्किट मधून काय फ्लो व्हायला स्टार्ट होईल? करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होईल. I1 फॉर एक्झाम्पल. दिस करंट इज व्हॉट? I1. ओके, सो हा जो करंट आहे तो मी काय लिहिलेला आहे? I1 लिहिलेला आहे. तो हा I1 या सर्किट मधून फ्लो व्हायला स्टार्ट होईल. त्यानंतर हा LED लाईट इमिट करायला स्टार्ट करेल. सो व्हेनेवर दिस LED स्टार्ट टू इमिटिंग द लाईट, रिमेंबर दॅट दिस फोटोडायोड ऍक्सेप्ट दिस लाईट. ओके, किंवा तो फोटोडायोड काय करेल? ती लाईट कुणावर इन्सिडेंट होणार आहे? फोटोडायोडवर होणार आहे. सो व्हॉट इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ फोटोडायोड? इट विल बी कन्वर्ट द लाईट इन टर्म्स ऑफ व्हॉट? इलेक्ट्रिकल सिग्नल. And look at here, whenever the light will be incident on this photodiode is going to reverse biasing. कारण त्याच्यातले कोव्हॅलंट बॉन्ड काय होतात? ब्रेक होतात. हे आपण बघितलं त्याच्या वर्किंग प्रिन्सिपल मध्ये. कोव्हॅलंट बॉन्ड विल बी ब्रेक
and it creates the majority charge carriers, that means holes and electrons, and therefore in reverse direction also there is a flow of current. Okay, आणि म्हणूनच त्यातून काय होतो, रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होतो. दॅट करंट इज सपोज I2. Okay, that current is suppose I2. So whenever we can emit the light from the LED, this light will be accepted or captured by this photodiode, and as per that light intensity it will be generate the current here. Remember that. काय म्हणलं मी, जशी लाईटची इंटेन्सिटी असणार आहे त्या पद्धतीने करंट इथं जनरेट होणार आहे. आणि इथं एलईडी मध्ये जी लाईटची इंटेन्सिटी असणार आहे, इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट, दी करंट ऑफ दॅट सर्किट. जो एलईडी मधून करंट फ्लो व्हायला लागलाय त्या करंट वरच काय असणार आहे, त्या एलईडी ची लाईट इंटेन्सिटी डिपेंड असणार आहे. दॅट्स व्हाय वी कॅन से देयर इज अ आयसोलेशन बिटवीन व्हॉट, इनपुट अँड आउटपुट. अँड हियर यू कॅन से I1 इज इक्वल टू व्हॉट, I2. हे लक्षात घ्या भावना. जेवढा करंट तुम्हाला इकडे I1 मध्येच मिळणार आहे तेवढाच करंट म्हणजे I1 जेवढा असणार आहे तेवढाच काय असणार आहे नेक्स्ट सर्किट मध्ये I2 असणार आहे. अँड दॅट इज द आयसोलेशन बिटवीन व्हॉट, इनपुट अँड आउटपुट. सो जेवढा करंट भावना आपल्याला इथं मिळाला I1, तेवढाच करंट काय असतो भावना इथं I2 आपल्याला भेटतो अक्रॉस दिस photodiode circuit. And that is the working of the optocoupler. Look at here. I will explain again. We can connect this LED in forward bias. That is first thing. That means anode is connected with what, positive potential. Cathode is connected with what, negative potential. So whenever we can pass their electrical signal through this LED in forward bias, then there is a flow of current. Okay, when the battery voltage is above 1 volt, this LED start to glowing. Okay, and that means it will be start to emitting the light. What is the basic principle of LED? LED converts the electrical signal into light. So it will be start to emitting the light as per the current. Okay, so जेवढा current असेल तेवढीच light ची intensity असेल, and this light will be emitted or incident on this photodiode. Now what is the use of this photodiode? So this photodiode consists, when it will be accept the light, then what happen in the depletion region, there is a generation of what, the majority carriers, because covalent bond will be start to break because of this light. Okay, and that's why there is a flow of current in reverse direction, because these photodiodes are connected in reverse bias. What is meant by reverse bias? Cathode is connected with positive potential and anode is connected with negative potential. So whenever we can emit the light or incident the light on this photodiode, then what happen? The covalent bond will be break in depletion region and it creates the majority carriers, and that's why in reverse biasing also there is a flow of current in reverse direction across this photodiode, and that current is for example I2. And what is meant by isolation in optocouplers? Look at here, whatever I1 is there, so this I1 is equals to what, I2. जेवढा I1 आपल्याला LED च्या सर्किट मध्ये मिळतो तेवढाच I2 आपल्याला कशामध्ये मिळतो, photodiode च्या सर्किट मध्ये मिळतो. Okay, so that's why we can say I1 is equals to what here, I2. And that combination is called as what, optocoupler. ह्या कॉम्बिनेशनला आपण काय म्हणतो, ऑप्टोकपलर म्हणतो. आता हे कॉम्बिनेशन कुठे यूज करतो आपण, जस्ट मी ऍप्लिकेशन सांगितले, फायबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन मध्ये याचा यूज केला जातो. ओके, फायबर ऑप्टिक्स केबल ज्या असतात त्या कनेक्ट करण्यासाठी आपण काय करतो, ऑप्टोकपलर्स यूज करतो. देन आय टोल्ड यू दी रिमोट कंट्रोल, जे रिमोट कंट्रोल जिथं जिथं आहे, व्हीसीडी प्लेअर असतील, डीव्हीडी प्लेअर असतील, टीव्ही सेट असेल, कार प्लेअर असतील, तो जिथं जिथं आपण रिमोट यूज करतो, सो देर इज ए ऑप्टोकपलर. हे लक्षात घ्या, बिकॉज देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॉट, एलईडी अँड photodiode. Is it clear? So whenever there is a combination of LED and photodiode, so that means there is a presence of optocouplers. All of you understood? हे कळालंय तुम्हाला सगळ्यांना? ओके, सो इथं आपण ट्रान्झिस्टर पण कनेक्ट करू शकतो, हे लक्षात घ्या. फोटो ट्रान्झिस्टर पण असतात. सो आणखी एक डायग्राम दाखवले, सेम वर्किंग. तुमच्या बुक मध्ये आणखी एक डायग्राम आहे. सो वी कॅन कनेक्ट हिअर ऑल्सो फोटो ट्रान्झिस्टर. फक्त इथं ट्रान्झिस्टरचा सिम्बॉल ड्रॉ करायचा. So this is a photo transistor, remember that. Is it clear? बाकी सगळं सेम, वर्किंग प्रिन्सिपल, कन्स्ट्रक्शन सगळं सेम, फक्त इथं आपण काय केलंय, ट्रान्झिस्टरचा यूज करतो ऍज अ फोटो ट्रान्झिस्टर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑप्टोकपलर्स. नाउ ऍडव्हान्टेजेस. ऍडव्हान्टेजेस काय लिहिणार आपण, अॅक्युरेसी इज हाय. ओके, अॅक्युरेसी हाय असते.
look here, there is a disadvantage. Disadvantage काय आहेत तर I can write here advantages first. Accuracy is high. Cost is low. Small size आहेत. Small size असल्यामुळं cost low. Operated on low voltage. Operated in low voltage. लो व्होल्टेज वरती ऑपरेट होतात त्यामुळे पॉवर डिसिपेशन कमी असतं सो पॉवर डिसिपेशन इज लेस सो दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस पॉवर डिसिपेशन इज लेस ओके डिसएडवांटेजेस काय लिहायचे तर डिसएडवांटेजेस आर that is affected by temperature. Also it is affected by radiation म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कारण हे एक सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस आहेत दोन्ही पण त्यामुळे हे अफेक्ट होतात कशामुळे टेम्परेचर आणि रेडिएशन मुळे हे लक्षात घ्या सो व्हॅल्यूज आर देयर चेंज सो दिस इज एडवांटेज अँड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टोकपलर्स नाउ ऍप्लिकेशन्स बघा काय असणार आहेत सो ऍप्लिकेशन्स आर fiber optics communication किंवा आपण असं लिहूया used in fiber optics communication सेकंड काय लिहिणार used in fiber optics communication आणि used in remote control devices used in remote control devices so these are the applications of optocouplers used in the fiber optics communication as well as it is used in remote control devices सगळ्या डिव्हाइसेस आल्या ज्या रिमोट कंट्रोलवर वर्क होतात ओके सो त्या डिव्हाइसेस वर काय होतात त्या डिव्हाइसेस मध्ये काय असतात ऑप्टोकपलर्स असतात सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑप्टोकपलर देन लास्ट ट्रान्सड्यूसर इन दिस टॉपिक that is gas sensor last transducer in this topic that is gas sensor now look at here what is the applications of gas sensor आता बघा गॅस सेन्सर हे बऱ्याचशा टाइप्स मध्ये अवेलेबल आहेत त्यामुळे आपण स्पेसिफिक त्याचं बेसिक प्रिन्सिपल नाही लिहू शकत कारण प्रत्येक गॅस सेन्सरचं बेसिक प्रिन्सिपल काय असतं डिफरंट असतं सो मोस्टली या गॅस सेन्सर मध्ये जे इलेक्ट्रोकेमिकल गॅस सेन्सर्स आहेत ते विचारले जातात एक्झामला हे लक्षात घ्या इलेक्ट्रोकेमिकल गॅस सेन्सर आपल्याला फक्त इथं स्टडी करायचं आहे इन दिस गॅस सेन्सर सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ गॅस सेन्सर जस्ट आय टोल्ड यू तर त्याच्यामध्ये कुठले कुठले टाइप्स आहेत ते मी इथं लिहितो बघा गॅस सेन्सर मध्ये डिफरंट टाइप्स आहेत सो फर्स्ट टाइप दॅट इज थर्मिस्टर टाइप गॅस सेन्सर थर्मिस्टर गॅस सेन्सर सेन्सर्स म्हणजेच काय ट्रान्सड्यूसर आहेत हे लक्षात घ्या त्यानंतर पिझो इलेक्ट्रिक गॅस सेन्सर असतात पिझो इलेक्ट्रिक गॅस सेन्सर्स are there then catalytic गॅस सेन्सर्स त्यानंतर इलेक्ट्रोकेमिकल गॅस सेन्सर इलेक्ट्रोकेमिकल गॅस सेन्सर्स ओके सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ दी गॅस सेन्सर याच्यामध्ये बरेचसे टाइप्स आहेत ओके सो त्यातले काही टाइप्स आहेत सो त्यामध्ये मोस्टली तुमच्या एक्झामला हा टाइप विचारतात इलेक्ट्रोकेमिकल गॅस सेन्सर अँड दिस गॅस सेन्सर इज नथिंग बट व्हॉट टू फाइंड द हीट ऑफ दॅट गॅस हा जो गॅस सेन्सर आहे थर्मिस्टर गॅस सेन्सर हा आपण कशासाठी यूज करतो तर टू ऑब्झर्व अँड टू कॅल्क्युलेट द हीट ऑर टेम्परेचर ऑफ दिस गॅस हे लक्षात घ्या आणि हा जो गॅस सेन्सर आहे ओके ह्याच्यामध्ये आपण टॉक्सिक गॅस यूज करतो आणि या टॉक्सिक गॅसचा यूज करून आपण तिथं व्होल्टेज चेक करतो
ओके, म्हणजे ते बऱ्याचशा एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण ह्या गॅस सेन्सरचा यूज करतो टू फाइंड आउट दी पोटेन्शियल ऑफ दॅट गॅस, आणि त्या पोटेन्शियल वरून आपण त्या गॅसचं पर्सेंटेज आणि बाकीच्या गोष्टी पण काय करू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो. हे लक्षात घ्या. ना फर्स्ट थिंग, व्हाय देर इज अ नीड ऑफ गॅस सेन्सर. फर्स्ट थिंग, त्याच्यामध्ये आपण गॅस सेन्सरची गरज का आहे, तर पहिली गोष्ट अशी आहे बाळांनो, की आपण त्याच्यामध्ये फायर डिटेक्शन करू शकतो. ओके, युझिंग दी गॅस सेन्सर्स अँड वी कॅन प्रिव्हेंट फ्रॉम दी फायर. एखादी डिव्हाइस असेल किंवा एखादी कुठली वस्तू असेल तर ती वस्तू आपण किंवा दॅट थिंग विल बी प्रिव्हेंट फ्रॉम दॅट फायर युझिंग दॅट काइंड ऑफ गॅस सेन्सर. रिमेंबर दॅट. ओके, फर्स्ट थिंग, we can detect their fire as well as we can prevent the fire using the gas sensor. Second thing, we can find out the percentage of the gas in environment. So using gas sensor we can find the percentage of the gas in that environment. Environment मधला आपण गॅस सेन्सरचा यूज करून काय कॅल्क्युलेट करू शकतो, पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज किती आहे, हायड्रोजनचं पर्सेंटेज किती आहे. सो वी कॅन फाइंड आउट दिस थिंग using this gas sensor. Then we can reduce or we can find out the pollution first. ओके, एन्व्हायरमेंट मध्ये किती पोल्युशन आहे हे सुद्धा आपण युझिंग गॅस सेन्सर काय करू शकतो बाळांनो, फाइंड आउट करू शकतो. ओके, डिफरंट गॅस आपण टेस्ट करू शकतो युझिंग दिस गॅस सेन्सर. ओके, सो दिस टेस्टिंग ऑफ द गॅस विल बी डन युझिंग द गॅस सेन्सर. हे लक्षात घ्या. मग टेस्टिंग मध्ये बरेचसे टाईप आले. त्या गॅस सेन्सरचा कंटेंट किती आहे. आता फॉर एक्झाम्पल अमोनिया, सो दॅट अमोनिया आहे. ओके, बाकीचे जे गॅस सेन्सर नायट्रोजन आहे, तो याच्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड आहे, तो याच्यामुळे काय होतं, मोस्टली पोल्युशन होतं. तो हे कार्बन डायऑक्साइडचं प्रमाण किती आहे, किती पर्सेंटेज आहे एन्व्हायरमेंट मध्ये. ओके, अमोनियाचं पर्सेंटेज किती आहे. सो हे पर्सेंटेज आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो युझिंग दी गॅस सेन्सर. सो दीज आर दी युजेस ऑफ दी गॅस सेन्सर. रिमेंबर दॅट. ओके, फर्स्ट थिंग, वी कॅन कॅल्क्युलेट दी डिफरंट गॅस पर्सेंटेज. ओके, पर्सेंटेज आपण एन्व्हायरमेंट मधलं गॅस कॅल्क्युलेट करू शकतो. सेकंड थिंग, वी कॅन कॅल्क्युलेट दी पोल्युशन विच इज प्रेझेंट इन दॅट एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट मध्ये जे पोल्युशन प्रेझेंट आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो युझिंग दी गॅस सेन्सर. थर्ड थिंग, वी कॅन फाइंड आउट दी हीट, म्हणजे टेम्परेचर किती आहे त्या गॅसची, गॅसमध्ये हीट किती आहे हे पण आपण फाइंड आउट करू शकतो युझिंग दी गॅस सेन्सर. वी कॅन फाइंड आउट दी टेम्परेचर ऑफ दॅट गॅस. वी कॅन फाइंड आउट दी heat of that gas using the gas sensor. Okay, then we can find out the what I said, pollution सांगितलं मी, pollution आपण फाइंड आउट करू शकतो. पोल्युशन मध्ये मी काय सांगितलं, तर डिफरंट गॅस असतात, कार्बन डायऑक्साइड असेल किंवा अमोनिया असेल, तर ह्याचं पर्सेंटेज किती आहे हे सुद्धा आपण काय करू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो. आणखी एक महत्वाचं म्हणजे फायर डिटेक्शन. ओके, फायरचं डिटेक्शन आपण गॅस सेन्सरचा यूज करून करू शकतो. किंवा स्मोक डिटेक्टर असतात बऱ्याच ठिकाणी, तुम्ही मॉलमध्ये वगैरे बघितलं असाल. So there is a smoke detector. So this is one kind of what, a gas sensor, because it will be detect the smoke. Okay, smoke detect करतो म्हणजे तो काय आहे, गॅस सेन्सर आहे. So that there is a one form of energy is nothing but what, gas. हे लक्षात घ्या. म्हणजे एअर मधल्या किंवा एन्व्हायरमेंट मधले जे काही डिफरंट गॅसेस आहेत ती म्हणजे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आपण कन्सिडर करतो. मग त्याच्यामध्ये पुन्हा डिफरंट टाइप्स येतात भावना. त्याची हीट आली, त्याचं टेम्परेचर आलं. ओके, सो आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एखाद्याचं पर्सेंटेज फाइंड आउट करायचं असेल कार्बन डायऑक्साइडचं. ओके, सो ते कार्बन डायऑक्साइडचं पर्सेंटेज फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला गॅस ऍज अ इनपुट द्यावं लागेल. ओके, सो तो गॅस कुठला असणार आहे, कार्बन डायऑक्साइडच असणार आहे. सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी नथिंग बट व्हॉट हियर, गॅस. सो युझिंग दॅट वी कॅन प्रिव्हेंट दी फायर ऑल्सो. मी सांगितलं फायर पण प्रिव्हेंट करू शकतो, कारण आपल्याला माहिती आहे एखादा स्मोक जर जनरेट झाला तर स्मोक डिटेक्टर काय होतं, डायरेक्टली अलार्म ग्लो करतात आणि त्याचा यूज करून आपण काय करू शकतो की आपल्याला हे कळू शकतं की फायर स्टार्ट झाले आणि त्याच्यामुळे स्मोक होतोय. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण जे मोस्ट डॅमेज होणार आहे ते आपण काय करू शकतो, अवॉइड करू शकतो. एखाद्या गॅसच्या फायरमुळे जे डॅमेज होणार आहे किंवा त्या फायरमुळे जे काही डॅमेज होणार आहे, ओके, तर ते डॅमेज काय करू शकतो बाळांनो, युझिंग दिस काइंड ऑफ गॅस सेन्सर वी कॅन अवॉइड. सो तुमच्या सिलेबसमध्ये थर्मिस्टर गॅस सेन्सर बद्दल सांगितलंय थोडंफार आणि इलेक्ट्रोकेमिकल गॅस बद्दल सांगितलं. सो पहिल्यांदा थर्मिस्टर गॅस सेन्सर बद्दल मी सांगतो. व्हॉट इज द यूज ऑफ थर्मिस्टर गॅस सेन्सर. So thermistor gas sensor is used for detection of temperature of the gas. हे लक्षात घ्या, गॅसचं टेम्परेचर डिटेक्ट करण्यासाठी किंवा त्या गॅसची हीट डिटेक्ट करण्यासाठी आपण थर्मिस्टर गॅस सेन्सर यूज करतो. आता ही थर्मिस्टर गॅस सेन्सरसाठी डायग्राम कुठली काढायची,
जी आपण थर्मिस्टर मध्ये बघितली होती वर्किंग मध्ये डायग्राम युजिंग विस्टोन ब्रिज, सो सेम डायग्राम इज देअर बिकॉज देर इज अ सेन्सर वी कॅन यूज ऍज अ थर्मिस्टर. तिथं आपण कुठला ट्रान्सड्युसर यूज केला बाळांनो, थर्मिस्टरच यूज करणार आहोत. पण त्या थर्मिस्टरचा यूज करून आपण फक्त त्या गॅसचं काय करणार आहोत, टेम्परेचर फाइंड आउट करणार. सो ऑल वर्किंग प्रिन्सिपल इज सेम लाईक अ थर्मिस्टर. And that's why we can say the diagram is also same like a thermistor. So whenever there is a question for thermistor gas sensor, so remember that you should explain there the thermistor working. लक्षात आलं का बाळांनो, with the Wheatstone bridge circuit diagram. जे आपण Wheatstone bridge ची सर्किट डायग्राम बघितली होती, ती सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायची आणि तेच वर्किंग लिहायचं. फक्त वर्किंग लिहिताना ऍज अ इनपुट ऍज अ टेम्परेचर म्हणून आपण तिथं काय अप्लाय करणार आहोत, गॅस. ओके, म्हणजे गॅस ची हीट आपण तिथं चेक करणार आहोत युजिंग दॅट थर्मिस्टर. अँड दॅट इज अंडर व्हॉट, द थर्मिस्टर गॅस सेन्सर. हे लक्षात घ्या. अजूनपर्यंत क्वेश्चन याच्यावर विचारलेला नाहीये, पण जर विचारला तर हे लक्षात ठेवा की तुम्हाला तिथं एक्सप्लेन काय करायचं आहे, तर थर्मिस्टरचं वर्किंग एक्सप्लेन करायचं आहे विथ द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ज्याच्यामध्ये आपण एक रेझिस्टन्स R1 जो आहे तो आपण काय कन्सिडर केला होता, थर्मिस्टर म्हणून कन्सिडर केला. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? नाउ विल डिस्कस हिअर द सेकंड टाइप, that is electrochemical gas sensor. So electrochemical gas sensor जे आहेत त्याची मी आता इथे फिगर ड्रॉ करून दाखवतो तुम्हाला. तो याच्यामध्ये इलेक्ट्रोकेमिकल गॅस सेन्सर, look at here, electrochemical gas sensor. So there is a two electrodes, याच्यामध्ये दोन इलेक्ट्रोड्स असतात. आणि हे इलेक्ट्रोड कशाशी कनेक्ट असतात, तर व्होल्ट मीटरशी कनेक्ट असतात, हे लक्षात घ्या. and it consists, हे कशामध्ये डीप केलेलं असतात, तर एक कंटेनर कन्सिडर करा, त्याच्यामध्ये हे डीप केलेलं असतात आणि याच्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट केमिकल असतं किंवा लिक्विड असतं, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड असतं. सो देर इज ए इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड इन बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स. या दोन इलेक्ट्रोडच्या मध्ये पाहून काय असतं, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड असतं. इथं लिहितो मी, आता इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड का, कारण याच्यामुळे आयन्स क्रिएट होतात, पॉझिटिव्ह आयन्स अँड निगेटिव्ह आयन्स, अँड दॅट्स व्हाय वी कॅन यूज देअर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, रिमेंबर दॅट. ओके, आणि तिथं याच्या पुढे जिथं एअर पास करतो आपण, इथून जर आता फॉर एक्झाम्पल एअर पास करायचे असेल तर इथं आपण आता या ठिकाणून मला एअर पास करायचे आहे बाळांनो, तर इथे आपल्याला परमेबल मेम्ब्रेन यूज करायचा आहे. परमेबल मेम्ब्रेन म्हणतात. ओके, सो परमेबल मेम्ब्रेन म्हणजेच काय, ह्याच्यातून आपल्याला काय करायचंय, गॅस पास करायचा. ओके, सो इट इज लाईक अ सर्क्युलर पार्ट, एक सर्क्युलर बॉक्स असतो. ओके, त्याला आपण परमेबल मेम्ब्रेन म्हणतो आणि त्या परमेबल मेम्ब्रेन म्हणून आपण काय करतो, गॅस पास करतो. सो फ्रॉम दिस साइड वी आर पासिंग द गॅस, इथून आपण काय करणार आहोत, गॅस पास करणार. सो ज्यावेळी याच्यामध्ये गॅस पास करतात, मी हे सांगितलं, हे काय बाळांनो, दोन इलेक्ट्रोड्स आहेत. सो दिस इज इलेक्ट्रोड्स, आणि इथं काय आहे, हे काय व्ही जे लिहिले मी, दिस इज कॉल्ड व्होल्ट मीटर, व्होल्ट मीटर. सो लुक हियर, how we can find out the percentage of the gas. So that gas is actually toxic gas. हा कुठला गॅस आहे बाळांनो, टॉक्सिक गॅस आहे, जो आपण याच्यामधून पास करतो. आणि त्या टॉक्सिक गॅसचं पर्सेंटेज किती आहे ते आपण युजिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल गॅस सेन्सर काय करतो, कॅल्क्युलेट करतो. सो टॉक्सिक गॅस असेल किंवा कुठलेही गॅस असतील, तर युजिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल गॅस सेन्सर वी कॅन फाइंड आउट दी पर्सेंटेज ऑफ दी गॅस. हे लक्षात घ्या, त्या इलेक्ट्रोकेमिकल गॅस सेन्सरचा यूज करून आपण काय करू शकतो, त्या गॅसचं पर्सेंटेज फाइंड आउट करू शकतो. सो देर इज ए permeable membrane and from that permeable membrane we can pass their gas
and this gas will be passes towards this electrolyte liquid. त्या लिक्विड मध्ये तो पास केला जातो आणि ज्यावेळी तो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड मध्ये जातो, बिकॉज ऑफ दॅट टॉक्सिक गॅस व्हॉट हॅपन देअर, इट क्रिएट्स दी आयन्स and obviously these ions are positive ions and negative ions. So these positive ions and negative ions created in this electrolyte liquid because of what, the toxic gas. And when this positive ions and negative ions created, they are separated on these two electrodes. That means one electrode consists the positive ions and another electrode consists what, the negative ions. एक electrode काय consist करतो, positive ions consist करतो आणि another electrode काय consist करतो, negative ions. And because of that positive potential and negative potential, we know that positive ions means what, the positive potential, and negative ion means what, negative potential. And because of this positive potential and negative potential, the voltmeter shows the deflection as per that ions contents. त्या आयनच्या कंटेंट प्रमाणे इथं पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह आयन्स क्रिएट होतात. जो काही गॅसचा कंटेंट असेल तर त्या गॅसच्या कंटेंट नुसार इथं आयन्स पहिल्यांदा क्रिएट होतात आणि हे आयन्स काय असतात, पॉझिटिव्ह ऍज वेल एज निगेटिव्ह आयन्स असतात. ओके, त्यानंतर हे आयन्स सेपरेट केले जातात ऑन दिस टू इलेक्ट्रोड्स. ओके, अँड देन one electrode consists the positive ions, another electrode consists the negative ions, and because of this positive ions and negative ions, it creates the positive potential and negative potential on these electrodes. And because of that, these two electrodes are connected with voltmeters. Voltmeters start to deflecting. ओके, व्होल्टमीटर बाळांनो काय होतं, डिफ्लेक्ट व्हायला स्टार्ट होतं आणि त्या व्होल्टमीटरच्या व्हॅल्यूवर आपण काय ठरवतो, दी पर्सेंटेज ऑफ गॅस ठरवतो. ओके, सो युझिंग दिस व्होल्टमीटर व्हॅल्यू or using this voltmeter deflection, we can decide the percentage of the gas sensor or what that percentage of the gas. Is it clear? It is clear to all of you?